بہت دنوں کی بات ہے، کسی گاؤں کے پاس ایک بہت پرانی غار تھی۔ کوئی بھی اس غار کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ وہ ایک خونی غار ہے اور جو بھی وہاں جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ ایک لکڑہارا دینو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لوٹ ہی رہا تھا کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور اس کی سب لکڑیاں گیلی ہونے لگیں۔ ارے یہ کیا، صبح تک تو بارش کا کوئی امکان نہیں تھا، پھر یہ ایک دم سے بارش، اب میں کیا کروں؟ تب اسے وہ غار دکھائی دی۔ وہ کہنے لگا، یہ تو وہی خونی غار ہے جس میں جو جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اب میں کیا کروں؟ اس غار میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ لیکن میرے پاس اور کوئی رستہ بھی تو نہیں ہے۔ چلو بارش تھمنے تک اس میں ہی رک جاتا ہوں۔ دینو اس غار کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس کو ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ تھوڑا اور آگے چلتا گیا کہ اچانک غائب ہو گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ ادھر گاؤں میں اس کا بیٹا ببلو اور بیوی دینو کا انتظار کر رہے تھے، لیکن پوری رات گزر گئی اور دینو واپس نہیں آیا۔ دینو کی بیوی اور بیٹا ببلو گاؤں والوں کے پاس گئے اور انہیں دینو کے لاپتہ ہونے کے بارے میں بتایا۔ بھولے بھائی، میرے شوہر کل لکڑیاں کاٹنے جنگل گئے تھے مگر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ان کو ڈھونڈنے میں کوئی میری مدد کرو، ہم بہت پریشان ہیں۔ ارے بہن، میں نے کل دینو کو جنگل میں جاتا دیکھا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر گھر کی طرف آ رہا تھا، تبھی بارش شروع ہو گئی اور وہ بارش سے بچنے کے لیے اس خونی غار میں چلا گیا۔ تم تو جانتی ہو کہ وہ ایک خونی غار ہے، وہاں جو بھی جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اوف میرے خدایا، پتہ نہیں اب میرے شوہر کا کیا ہوگا۔ کرمو بھائی، آپ ہماری مدد کریں، گاؤں کے کچھ لوگوں کو لے کر اس غار میں جائیں، کیا پتہ آپ کو میرے شوہر کے ساتھ باقی لاپتہ لوگ بھی مل جائیں۔ نہیں بہن، ہم ہرگز اس غار میں نہیں جائیں گے۔ سب بولتے ہیں اس غار میں ایک چڑیل رہتی ہے، جو بھی اس غار میں جاتا ہے وہ اس کو کچا کھا جاتی ہے، اس لیے ہمیں معاف کرو، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر دینو کی بیوی اور اس کا بیٹا مایوس ہو کر واپس گھر کو چلے گئے۔ ببلو اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں بابا کو گھر واپس لے کر آؤں گا۔ ارے بیٹا، جب پورے گاؤں کے لوگ مل کر بھی اس غار میں جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تو تم اکیلے کیا کر لو گے؟ خدا تمہارے بابا کی حفاظت کریں گے۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب تم جا کر سو جاؤ۔ ببلو اپنے بابا کی فکر میں رات بھر سو نہیں پایا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بابا اور گاؤں کے باقی لوگوں کو اس خونی غار سے ضرور واپس لا کر رہوں گا۔ یہ سوچ کر وہ جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ جنگل کا راستہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ ببلو کو بہت ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگی، مگر وہ پھر بھی غار کی جانب چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اس غار کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں تک تو میں آ گیا ہوں، چلو اب اندر بھی چل کے دیکھتا ہوں۔ ببلو غار کے اندر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اس کو گاؤں کا کوئی بھی آدمی دکھائی نہیں دیا۔ ڈراؤنی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ ہمت کر کے غار میں مزید آگے چلنے لگا کہ اچانک اس کو غار والی چڑیل دکھائی دی۔ ارے یہ کون ہے جو اس غار میں مرنے کے لیے آیا ہے؟ ببلو اس چڑیل کو دیکھ کر پہلے تو بہت ڈر گیا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور بھاگنے کی بجائے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ چڑیل نے ببلو کو ڈرانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، میرے کسی کام کا نہیں ہے، اس کو کسی صورت یہاں سے بھگانا ہوگا ورنہ سب گڑبڑ ہو جائے گی۔ دوسری طرف
बबलू की माँ उसको घर में ना पाकर बहुत परेशान हो गई। ओह मेरे खुदाया, अब ये बबलू इस वक्त कहाँ चला गया? यकीनन उस खूनी गार की तरफ गया होगा। उफ मेरे खुदाया, अब मैं क्या करूं? फिर वो भागती हुई करमू के घर जाकर उससे मदद मांगने लगी। करमू भैया, बबलू घर में नहीं है। शायद वो अपने बाबा को बचाने उसी खूनी गार की तरफ ही गया होगा। मैं आप लोगों से मिन्नत करती हूँ, मेरे बेटे का पता करो। ये सुनते ही करमू गांव वालों की तरफ भागा और उनको सारी बात बताई। अरे भाई रहमू, बबलू उस खूनी गार की तरफ चला गया है। अगर एक अकेला बच्चा उस खूनी गार में जाने की हिम्मत कर सकता है तो हम सबको मिलकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो करमू भाई, बबलू की हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई है। चलो हम सब उस खूनी गार में जाते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर रहमू, करमू, भोला और फीका उस खूनी गार की तरफ चल पड़े। उधर वो चुड़ैल बबलू को डराने लगी, मगर बबलू अपनी जगह से हिला तक नहीं। चुड़ैल कहने लगी, अरे ओ लड़के, तुझे डर नहीं लग रहा? मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ कि यहाँ से भाग निकल, वरना तेरी हड्डियाँ तक किसी को नहीं मिलेंगी। ओ चुड़ैल, मेरी बात सुन। मुझे अपने बाबा से बहुत प्यार है। अगर वो मेरी खातिर अपनी जान दे सकते हैं तो मैं भी अपने बाबा को बचाने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने बाबा को लेकर ही यहाँ से जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तूने जो करना है कर ले। उफ़ो, ये बच्चा क्या चीज है? इसकी बहादुरी की वजह से कहीं मेरी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं इसका करूं भी तो क्या करूं? इतने में गांव के लोग भी गार में पहुंच गए, लेकिन चुड़ैल को देखकर सब बहुत डर गए। ओ मेरे खुदाया, ये तो वही चुड़ैल है। दोस्तों भागो यहाँ से, वरना ये चुड़ैल तो हमें कच्चा ही खा जाएगी। अपने साथियों को डरा हुआ देखकर करमू कहने लगा, अरे बेवकूफ, डरने की कोई जरूरत नहीं। उधर देखो, बबलू उधर उसी चुड़ैल के सामने ही तो खड़ा है। अगर चुड़ैल आदमखोर होती तो अभी तक बबलू को चट कर चुकी होती। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब गांव वाले आगे बढ़ते बढ़ते बबलू के पास पहुंच गए। इतने लोगों को देखकर चुड़ैल कुछ परेशान सी हो गई, लेकिन फिर कहने लगी, लगता है तुम लोगों को तुम्हारी मौत यहाँ ले आई है। अब तुम में से कोई बचकर नहीं जा सकता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे ओ चुड़ैल, इस नन्हे बबलू की हिम्मत देख। तूने जो करना था कर लिया। अब हम में से कोई पीछे हटने वाला नहीं। हम तुझसे नहीं डरते। ये कहते ही बबलू और सब गांव वाले चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगे। चुड़ैल तो परेशान ही हो गई। अरे ये सब तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। चुड़ैल को भागता हुआ देखकर करमू कहने लगा, अरे अरे देखो तो, ये चुड़ैल तो दुम दबाकर भाग रही है। मुझे लगता है ये कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। चलो इसका पीछा करें। सब गांव वाले चुड़ैल का पीछा करते करते एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहां उन्हें गांव के गुमशुदा लोग दिखाई दिए। वो सब खुदाई कर रहे थे। जब उन्होंने गांव वालों को अपनी जानिब आते देखा तो वो बहुत खुश हुए। अरे भाइयों, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? यहाँ क्या कर रहे हो? और इतने दिनों से गांव वापस क्यों नहीं आए थे? अरे भाई, क्या पूछते हो? इस चुड़ैल ने हमें जबरदस्ती यहाँ कैद कर रखा है। खजाने के लालच में दिन रात हमारे से खुदाई करवाती रहती है। हाँ भाई, जब भी कोई गांव वाला इस तरफ आने लगता है तो ये चुड़ैल खौफनाक आवाजें निकालकर उसे डराती और यहाँ से भगा देती है। और अगर कोई अंदर आ जाता है तो ये चुड़ैल उसे भी यहाँ खुदाई पर लगा देती है।
चलो अब हम आ गए हैं, आओ मिलकर उस चुड़ैल का बंदोबस्त करते हैं। फिर सब मिलकर चुड़ैल को ढूंढने लगे और उसको पकड़ लिया। चुड़ैल रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ। वो तो मैं खजाने के लालच में तुम लोगों को डराती थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम लोग मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मुश्किल हालात का मुकाबला करना चाहिए। मुश्किल से भागना नहीं चाहिए। आइए आज अहद करें कि हम मिलजुल कर अपने मुल्क की खातिर हर मुसीबत का सामना करेंगे और अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।